الرحمن الرحیم اللهم قل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدوار خدا کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ کے بچے بھی خیر وافیت سے ہوں گے. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے ان پیارے پیارے بچوں سے اور ان کی خدمت پیش کرتے ہیں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. پروردگار آپ سب کو سلام رکھے. تو آج سٹوری کا دن ہے اور آج ہم اپنے پیارے بچوں کو سنائیں گے مزیدار سٹوری، اور آپ نے وہ سٹوری سننی ہے پوری توجہ کے ساتھ اور اس سٹوری کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے. لیکن سٹوری سے پہلے آج ہم آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتانے والے ہیں، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کب کب پڑھنی ہے اور کہاں کہاں پر پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے کیا. پیارے بچوں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بسم اللہ ہم نے کہاں کہاں پڑھنی ہے اور کیسے کیسے پڑھنی ہے. پہلے تو ہم سب مل کے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے تاکہ زیادہ سارا ثواب ہم اکٹھا کر لیں. اوکے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. پیارے بچوں، جو شخص بسم اللہ کو اس انداز میں پڑھتا ہے تو اسے پروردگار بہت زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے، بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے ساتھ دوستی کو پکا کر لیتا ہے، دوستی کو مضبوط کر لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کے آغاز میں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا جب شروع کیا جائے، کھانے کا آغاز کیا جائے، جو بچے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ کھانا ان کے بدن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اوکے، وہ کھانا اسے نقصان نہیں پہنچاتا. اور اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے کھانے کے ساتھ شیطان بھی اس کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پتہ ہے؟ اور اگر گلاس آپ کے ہاتھ میں پانی والا ہو، ٹھیک ہے، آپ ایسے پینے لگے ہیں اور آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ آپ سے پہلے شیطان پی لے گا اور آپ شیطان کا جھوٹا پانی پیو گے. پھر اللہ، اگر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ جو جس برتن میں آپ نے سالن رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے ایسے لگاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ شیطان اکیلا کھائے گا نہیں، اللہ، شیطان اپنے منہ میں ڈال کے نکال کے آپ کے سالن میں ملا دے گا. ہوئے ہوئے ہوئے. پھر انسان کس کا جھوٹا کھائے گا؟ شیطان کا. پھر یہ شیطان بن جائے گا، اور شیطان تو اللہ کا دوست ہے ہی نہیں. شیطان اللہ کا دوست نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے. اور جو شیطان کا جھوٹا کھائے گا، شیطان والا ہی کھائے گا، تو پھر وہ اللہ کا دوست بن جائے گا یا دشمن بن جائے گا؟ دشمن بن جائے گا. تو ہم نے اللہ کا دشمن بننا ہے یا دوست بننا ہے؟ ہم نے اللہ کا دوست بننا ہے. اللہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہے، لہٰذا ہمیں
जब भी खाना खाना चाहिए तो ऐसे जब हम निवाला तोड़े, लुकमा बनाए, सालन से लगा रहे हो या जिस चीज से भी आप खा रहे हैं लगा रहे हैं, तो पता क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना हम भूल गए तो हमारे खाने में कौन शरीक हो जाएगा? शैतान। शैतान अच्छा नहीं है, वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। लेकिन हम तो अल्लाह के दोस्त हैं ना। अगर हम अल्लाह के दोस्त हैं, फिर हम जब खाने का आगाज करेंगे तो शुरू में क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई है? पानी पीने से पहले भी क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। ओके, खाना खाने से पहले भी क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। किसी भी काम का जब आप आगाज कर रहे होते हैं तो आगाज में क्या पढ़ते हैं हरमैन बेटा? बिस्मिल्लाह। ओके, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसके बाद जब आपने अपना होमवर्क करना है, होमवर्क करने से पहले भी क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाह। और जब आपने अपनी बुक को पढ़ना है तो बुक पढ़ने से पहले भी क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाह। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? जब भी आप किसी सफर में जा रहे हैं तो सफर के आगाज में क्या पढ़ेंगे हसनैन? बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। यानी मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़नी, मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़नी। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हसनैन बात समझ में आ रही बेटा आपको? वेरी गुड। तो अब आज की अच्छी बात ये थी कि हमने हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी है? ताकि उस काम में शैतान, ओके शाबाश, उस काम में शैतान न आ जाए। अगर उस काम में शैतान शरीक हो गया तो शैतान कौन है? अल्लाह का दुश्मन। शैतान कौन है? अल्लाह का दुश्मन। जब अल्लाह का वो दुश्मन है तो हमारा क्या हुआ? दुश्मन। क्योंकि जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, जो अल्लाह का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है। और हमारे सबसे बेस्ट दोस्त का नाम क्या है? अल्लाह। लिहाजा हमने हर वक्त मदद किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। ओके, उसके बाद जब खाने का आगाज करना है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी, अगर ना पढ़ा तो क्या हो जाएगा? शाबाश, फिर बताएंगे शरीक हो जाएगा। कौन? शैतान। जब खाने का आगाज करना है बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो क्या होगा? शैतान शरीक हो जाएगा। और उस खाने में हमारे साथ कौन खाना खाएगा? शैतान। और शैतान वाला खाना अच्छा नहीं होता। भला हम कैसे शैतान वाला खाना खाएंगे? ओए होए होए होए, वो खाना शैतान भी खाए और वो खाना हम भी खाएं? नहीं नहीं, ऐसे हमने नहीं करना, बल्कि हमने जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ के शैतान को वहां से भगा देना है ताकि वो पाकू पाकीज़ा खाना हम अकेले खाएं, शैतान हमारे साथ शरीक ना हो। और पानी भी, जब पानी भी पीना है ना तो पानी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पीना है। और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो पता है क्या होगा? उस पानी को हमसे पहले शैतान पी लेगा, यानी हम शैतान वाला पानी पिएंगे। अल्लाह अकबर। भला कोई अच्छा बच्चा चाहेगा कि वो शैतान वाला पानी पिए? क्यों अली हसनैन, कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। अच्छे बच्चे चाहते हैं कि वो पाक साफ सुथरा पानी पिए। अच्छी बात कौन सी हमने याद की है? कि हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो क्या होगा? शैतान शरीक होगा। शैतान कौन है? अल्लाह का अल्लाह का दुश्मन होता है, वो हमारा भी दुश्मन होता है। अल्लाह का दुश्मन होता है, वो हमारा भी दुश्मन होता है। लिहाजा हमें अल्लाह का दोस्त बनना चाहिए, अल्लाह का दुश्मन नहीं बनना क्योंकि चाहिए। अल्लाह बहुत अच्छे हैं और दोस्ती भी अच्छे लोगों से करनी चाहिए। ठीक है, जो अच्छे ना हो उनसे दोस्ती नहीं। और शैतान बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। शैतान बहुत ही बुरा है। ओके, यहाँ तक बात समझ बेटा आ गई है? तो आइए आज की आपको सुनाते हैं मजेदार स्टोरी। सब बोलेंगे, आज की सुनाते हैं आपको मजेदार स्टोरी। सब सुनेंगे? जी। पक्की बात है? जी। शाबाश।